Hello students, I think you all are very eager to have the climax of the story Life of Pi. So far we have completed part 1, part 2 and today we are going to deal with the part 3. I mean the climax of the story. So you all are very eager to have the climax. So let's start our video. Okay, in the past two classes, in the first class, the author have introduced all sorts of things which he had. And then in the second part, we have seen about the quench. So anyhow, you want to quench his thirst. He never cared about the other animals on the lifeboat, isn't it or not? So today, so in the last class, at the end, we have seen anyhow he got the packaged drinking water, isn't it or not? So today we are going to see, okay, anyhow he got the packaged water and what he wants to do. So that is the question here. Okay, let's start the video. So see, so he got so many so many packaged drinking water, isn't it or not? So with a shaking hand, see, anyhow he has survived so far without water. When he happens to see that water, it's a miracle for him, isn't it not? With a shaking hand, I reached down and picked one up. It was cool to the touch and heavy. I shook it. The bubble of air inside made of dull glub 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 sound. So glub means, I think you know, if you have the packaged drinking water or I think Coke or Pepsi, just when you shake means it will create some sound. So that is a glub sound. I was about to deliver from my hellish thirst. So here he just noted down, he compared his thirst to the hell. So which is very dangerous, or not? So without even having a single drop of water, definitely it will be a hellish thirst. So that's what the author have mentioned, a beautiful word, hellish thirst. My pulse raced at the thought. I only had to open the can. I paused. How would I do that? ஸோ இங்கே என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, ஒரு அப்படியே ஐ எக்ஸ்பிளைன் இன் தமிழ், அப்படியே அந்த கண்ணில் திடீர்னு பார்த்தா ஒரு இத்தனை பேக்கேஜ் ஆஃப் வாட்டர், அது அப்படி கைகால நடுங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை. அதே சமயத்தில் அந்த நரக வேதனை வந்து என்ன அப்படின்னா, அந்த தாகம், அந்த நரக வேதனையான தாகம் வந்து தீரப்போகுது அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம். அதே சமயத்தில் அந்த நாடி துடுப்பெல்லாம் வந்து பல்ஸ் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிரும் அதை பார்த்தா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது அவனுக்கு வருது. சரியா? இப்போ வேறு என்ன பாக்கி இருக்குது, திறக்க வேண்டியது தான் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறோம், ஐ ஹேட் அ கேன், ஷோர்லி ஐ ஹேட் அ கேன் ஓப்பனர். இப்போ என்கிட்ட கேன் இருக்குது, அதே சமயத்தில் ஐ ஷுட் ஹாவ் த கேன் ஓப்பனர். ஸோ விதவுட் ஹேவிங் எ ஓப்பனர் he could not, அவனால் முடிஞ்சிருக்காது இல்லையா? ஸோ ஐ லுக்ட் இன் த லாக்கர். ஸோ he just searched the locker. Searched in the locker. There was a great quantity of things. So he was just searching. There he found some sort of things. Is it or not? So அப்படி பார்க்குறான், எல்லாமே பார்க்குறான், தேடுறான். Okay, I rummaged about it. He says, I searched. I was losing patience. ஏன்னா ஒன்று கிடைச்சிருச்சு, அதை நம்ம அடையணும் அப்படிங்குள்ள கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும், அந்த பேஷன்ஸை நம்ம இழந்துருவோம். ஓகேவா? அதான். அண்ட் தென் ஏக்கிங் எக்ஸ்பெக்டேஷன், அந்த வலி வேதனை இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த வலி வேதனை தான் நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ரூட்ஃபுல்லானது கொடுக்குறோமா, அந்த மாதிரி சொல்லுவேன். ஏக்கிங் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஹேட் ரன் இட்ஸ் ஃப்ரூட்ஃபுல் கோர்ஸ். ஐ ஹேட் டு ட்ரிங்க் நவ் ஆர் ஐ வுட் டை அப்படிங்கிற மாதிரி. ஒன்றா அந்த பொறுமையை இழந்துட்டேன், வலி நிறைந்த எதிர்பார்ப்பு நிறைவான ஒரு நேரத்தில் ஏற்படுது. அதே சமயத்தில் எப்படியாவது ஒன்று அதை குடிக்கணும். ஓகேவா? அந்த ஒரு இது இருக்குது அவனுக்கு. ஆக்ஷன், sorry, I could not find the desired instrument, but there was no time for useless distress அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போது அது என்ன யூஸ்ஃபுல் டிஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா வந்து, இப்போது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, நான் வந்து இப்போ அந்த தண்ணியை வந்து குடிக்கலை. ஏன் அப்படின்னா வந்து தண்ணி குடிக்கலை அப்படின்னா நான் கண்டிப்பாக இறந்துருவேன்.
அதே சமயத்தில் எனக்கு தேவையான கருவி அங்கே எனக்கு தென்படலை. அதே சமயத்தில் அந்த பயனில்லாத அந்த தேடல் வந்து தொடர நேரமும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிறான். ஓகே, அப்போ இதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன், ஒரு செயல் வந்து அங்கே தேவைப்படுது. அதை முடியுமா அப்படின்னு நினச்சா முடியும் அப்படின்னு சொல்லி முயன்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஆனால் முடியலை, என்னோடய பற்களால் அதை கடித்து தொடக்க முடியுமா, வீண் வேலை முயற்சி பயனளிக்காதா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் அவனோட மனசில் வருது. சரிங்களா? Action was needed. Could I prise it open with my fingernails? I tried. I couldn't. My teeth, it wasn't worth trying. I looked over the gunnel. ஸோ கன்னல் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த மேற்கூரை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து அந்த கன்னல். அதான் படகின் மேற்கூரையை அண்ணாந்து பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? The tarpaulin hooks. இப்போ அங்கே ஒரு கொக்கி தெரியுது. Short, blunt, solid. I kneeled on the bench and leaned over, holding the can with both my hands. I sharply brought it up against a hook. A good tint. I did it again. Another tin next to the first. அப்படியே அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை ட்ரை பண்ணுறாங்க. By dint of dinting, I managed the trick. எப்படியோ ஒன்று அதை குத்தி கிழிச்சிட்றான். அப்போ அப்படியே அழகாக ஒரு pearl of water appear ஆகுது. ஸோ ஹியர் for a long time he didn't get a single drop of water, and now before his eyes he got the drop of water. ஸோ இவனை பொறுத்த வரைக்கும் இது என்னது, ஒரு pearl of water appeared. I licked it off. அதை நான் அப்படி என்ன பண்ணுறேன், லிக் பண்ணிட்டேன். I turned the can and banged the opposite side of the top against the hook to make another hole. இன்னொரு ஓட்டை போடுறான். I worked like a fiend அப்படின்னு சொல்கிறான். ஓகே, எப்படி வேறு வழியே இல்லை, நம்ம ஏதோ ஒன்று செஞ்சு ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று செய்கிறான், செஞ்சு அதை எப்படியும் அதனோட ஹோலை போட்டு அதை குடிக்கணும். ஓகேவா? சரியா? பாருங்கள். I made a larger hole. I sat back on the gunnel. I held the can up to my face. I opened my mouth. I titled the can. இப்படியோ ஒன்று கவுத்தி அதை குடிநீர் இழந்ததில் வந்து கவுழ்த்துட்டேன். இப்போ என்னது, என் உணர்வுகளை கற்பனை செய்துவிட இயலும், ஆனால் விளக்கி சொல்லிட முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறான். என் மிகை எதிர்பார்க்கும் தொண்டையின் குடிக்கும் மிடர்களின் சப்தத்தில் ஒளியது தூய, அதேமாரி சுவைமிகு அழகிய தெளிநீர் உடலுக்குள் இறங்கிறது. அது உயர்திற தீவிர வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்கிறான். இப்படியோ அந்த இது கூட ஒரு உயிர் வந்த மாதிரி அவனுக்கு ஒரு ஃபீலிங். மை ஃபீலிங்ஸ் கேன் பர்ஹாப்ஸ் பி இமேஜின்ட் பட் தே கேன் ஹார்ட்லி பி டிஸ்கிரைப்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, டு த gurgling beat of my greedy throat அப்படின்னா ஒரு சவுண்ட் when water is drunk fast அப்படின்னு இல்லையா. இப்போ நம்ம தண்ணி அண்ணாந்து குடிக்கல கிளக் கிளக் கிளக்னு ஒரு சவுண்டு வரும் பாருங்க, அந்த பியூர் டெலிஷியஸ் பியூட்டிஃபுல் crystalline water flowed into my system. Liquid life it was. I drained that golden cup to the very last drop, sucking at the hole to catch my remaining moisture. I went, tossed the can overboard and got another one. I opened it the way I had the first and its contents vanished just as quickly. Then can sailed overboard too, and I opened the next one, which shortly also ended up in the ocean. Another can dispatched. இப்போ ஒவ்வொன்றா என்ன பண்ணுறான், ஜஸ்ட் ஒன் பை ஒன் he was quenching his thirst. ஒவ்வொன்றா எடுத்து குடிச்சிட்டு அப்படி தூக்கி விசிறான். I drank 4 cans, 2 liters of that most extract of nectars before I stopped. You might think such a rapid intake of water. நீங்கள் கூட நினைப்பீங்க, ஸோ இரேஸ் அ கொஷின், நீங்கள் கூட நினைப்பீங்க தண்ணியே குடிக்காந்துட்டு இப்போ ஏதாவது சித்துக்கித்து போயிடுறான் அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா, அதை சொல்லியிருக்காங்க. You might think such a rapid intake of water after prolonged thirst might upset my system. Nonsense. Okay, I never felt better in my life. Why feel my brow? My forehead was
வெட் வித் ஃப்ரெஷ். இப்போ எப்படின்னா அப்போ எப்படி நம்ம நல்லா எங்கேயோ ஒரு வெயிலில் போய் நடந்துட்டு வந்துடுறோம், ஒரே தண்ணியை தொண்டையெல்லாம் வறண்டு போய் நிற்கிறோம். அந்த இடத்துல இஃப் யூ கெட் வாட்டர் ஸோ வி ஃபீல் ரிலாக்ஸ்ட், இஸ் நாட். ஸோ அந்த இடத்துல அப்படியே வேர்த்து அப்படியே அந்த வேர்த்ததெல்லாம் அப்படியே அந்த கூலிங் அந்த தண்ணி குடிச்சதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும் பாருங்கள், அந்த மாதிரி ஆகுது எனக்கு. அதான் சொல்லியிருக்காங்க. My forehead was wet with fresh, clean, refreshing perspiration, sweat. Everything in me, right down to the pores of my skin, holes, was expressing joy. A sense of well-being quickly overcame me. அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? A sense of well-being quickly overcame me. My mouth became moist and soft. I forgot about the back of my throat. மறந்துட்டேன், அந்த பின்னாடி அந்த வலி இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அது எல்லாமே நான் மறந்துட்டேன். My skin relaxed, my joints moved with greater ease. இப்போ என்னென்னா after getting the water, so what are all the things made? How was the system of the body? He just explains. My heart began to beat like a merry drum. அப்படியே இதய துடிப்பு அழகாக துடிக்குது. Blood started flowing through my veins like cards from a wedding party honking their way through towns. அப்படியே ஒரு வெட்டிங் பார்ட்டிக்கு நோக்கி போகிற மாதிரி எப்படி ஒரு உற்சாகமாக போகுதோ அந்த மாதிரி போகுது. And then strength and suppleness came back to my muscle. My head became clearer. Truly I was coming back to life from the dead. It was glorious. I tell you, to be drunk on alcohol is disgraceful, but to be drunk on water is noble and is take place in bliss and plenitude for several minutes. I had water rations. எப்படியோ அவங்களுக்கு அந்த என்னது இப்போ நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள், தமிழில் மூளை வந்து தெளிவாயிருச்சு. உண்மையிலேயே வந்து என்னது அந்த அழிவிலிருந்து அந்த மரணத்திலிருந்து மீண்டும் நான் வந்து உயிர் பெற்று வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். அதே சமயத்தில் என்ன சொல்கிறேன்னா, இப்போது சாராயம் அப்படிங்கிறது வந்து அதான் ஆல்கஹால் அப்படிங்கிறான். சாராயம் குடிக்கிறது வந்து ரொம்ப கெடுதல். அதே சமயத்தில் தண்ணி குடித்தா அதோட ஒரு நோபலான ஒரு திங், அதோட ஒரு சந்தோஷமானது வேறு எதுவுமே கிடையாது. ஒரு மகிழ்ச்சியின் உச்சமும் பல மணி துணிகளுக்கு பலவராக நன்மை பயணிக்கும் என நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு, இந்தமாரி எனக்கு 124 நாளைக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது அப்படிங்கிறான். I had water rations to last me 124 days. Never had simple arithmetic brought such a smile to my face. இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கணக்கு வழக்கெல்லாம் எனக்கு வந்ததே கிடையாது. It was Richard Parker who calmed me down. எப்படியோ ஃபஸ்ட்டு ரிச்சார்ட் பார்க்கறனால தான் நான் பயந்தேன், ஆனால் அதே ரிச்சார்ட் பார்க்கறனால நான் இத்தனையும் எனக்கு கிடைச்சது அப்படிங்கிற மாதிரி பெருமையாக தான் சொல்லியிருக்காரு. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பெருமையாக தான் சொல்லியிருக்கான். ஐரணி ஆஃப் த ஸ்டோரி. ஐரணி அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு டைரெக்டாக இல்லாமல் இன்டைரக்டாக. இப்போது டைரெக்டாக இல்லாமல் இன்டைரக்டாக நம்ம சொல்கிறது தான் ஐரணி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ டைரெக்டாக பார்த்தோம்னா அது ஒரு ஆபத்து, அந்த ஆபத்தில் ஒரு பாடம் இவன் கற்றுக்கிறான் இல்லையா, ஸோ அதுதான் ஐரணி of the story. That one who scared me witless to start with was the very same who brought me peace, purpose and I dare say even wholeness. இது எல்லாமே எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது. அதே சமயத்தில் இப்போ என்ன, இப்போ வந்து அந்த புலிகிட்டு இருந்து நான் இப்படி ஒன்று தப்பிக்கணும். அப்போ நான் அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ட்ரெயின் பண்ணணும். I had to tame him. It was at that moment that I realized this necessity. It was not a question of him or me. நானா அவனா அப்படிங்கிறது கொஷின் கிடையாது, பட் ஆஃப் ஹிம் அண்ட் மீ. வி வேர் லிட்ரரி அண்ட் ஃபிகரேட்டிவ்லி இந்த சேம் போட். நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே போட்லேயே இருப்போம். வி வுட் live or we would die together. ஒன்றா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சாகணும், இல்லை ஒன்றா இருக்கணும். He might be killed in the accident or he could die shortly of natural causes, but it would be foolish to count on such an eventuality. More likely the worst would happen, the simple passage of time in which his animal toughness would easily outlast my human frailty. Only if I tamed him could I possibly trick him into dying first, if we had to come to that sorry business அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்ல பாருங்கள். மிக இயல்பாக இதுவும் நடந்திருக்கக்கூடும். அவனின் விலங்கியல் பண்பின் விளைவாக கால ஓட்டத்தில் மிருக உள்ளுணர்ச்சி வந்ததால் என் மனித நிலைமையை நிகழ்ந்திருக்கும் நிலையான
நிலையாமை நிகழ்ந்திருக்கலாம். நான் அவனை பழக்கினால் ஒழிய அவனிடம் என் வித்தை பழிக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. நான் அவனை பழக்கினால் ஒழிய அவனிடம் என் வித்தை பழிக்காது அப்படின்னு சொல்கிறான். நான் ஒருவேளை அவன் சாவதை முன் கொண்டு வரலாம். அப்படிப்பட்ட வருந்தும் நிலை வந்துடும்போது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? பட் there is more to it. ஆனால் அதற்கு மேலே ஒன்றும் என்ன நான் தெளிவாகவே சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். I will come clean. I will tell you a secret. A part of me was glad about Richard Parker. A part of me did not want Richard Parker to die at all because if he died, I would be left alone with despair. அப்படியே செத்து போனாலும் நான் தனிமையாக தான் இருந்தாகணும். A foe even more formidable than a tiger. If I still had the will to live, it was thanks to Richard Parker. இன்றைக்கி நான் உயிரோடு இருக்கிறேன்னா அது காரணமே ரிச்சார்ட் பார்க்கர் தான். He kept me for thinking. ஸோ அவனால் தான் நான் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், நிறைய நான் யோசிக்க வச்சான். thinking too much about my family and my tragic circumstances. என்னோட இருக்கிற அந்த சூழ்நிலையும் எல்லாமே எனக்கு பாடம் கொடுத்தது இந்த ரிச்சார்ட் பார்க்கர் தானே. He pushed me to go on living. I hated him for it, yet at the same time I was grateful. இப்போ புரியுது உங்களுக்கு நல்லா அந்த மாரல் என்ன சொல்கிறாங்க பாரு. இப்போ அந்த தண்ணி அப்படிங்கிறதும் இப்போ தான் சொல்கிறோம் ஐரணி அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். இன்டைரக்டாக இருக்கிறது டைரெக்டாக ஒரு மீனிங் இருக்கும். இப்போது கடல் முழுக்க தண்ணி, ஆனால் அவனுக்கு குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கிடையாது. யோசிச்சு பாருங்கள். அதே சமயத்தில் முன்னாடி அப்போது எப்படி எந்த பக்கம் போனாலும் இப்போ நம்ம வாழ்க்கைங்கிறது அதுதான். எந்த பக்கம் போனாலும் எதுவுமே இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த எதுவுமே இல்லாததுலேயும் ஏதாவது ஒரு இது நம்மளுக்கு நிகழும். ஸோ அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் நம்ம வாழ்க்கைங்கிறது என்னது ஒரு தேடல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சூப்பர்பாக அந்த மாரல் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள். கடல் முழுக்க தண்ணி, ஆனால் தண்ணி கிடையாது குடிக்கிறதுக்கு. அதே சமயத்தில் கடலில் அவன் எந்த பயமும் இல்லாமல் இருந்தால் இல்லை, முன்னாடி ஒரு டைகர். அப்போ எப்படி நம்மளை சுற்றியும் இயற்கை இயற்கை இருக்குது. அந்த இயற்கையிலேயே நிறைய சம்பவங்கள் நடக்கும். ஸோ அதையெல்லாம் நம்ம எப்படி போராடி நம்ம ஜெயிச்சு வரோமோ அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகேவா? It pushed me to go on living. I hated him for it, yet at the same time I was grateful. I am grateful. It's a plain truth. Without Richard Parker, I wouldn't be alive today to tell you my story. இன்னைக்கு நான் உயிரோடு இருந்து உங்கள்கிட்ட அந்த முன்னாடி ஸ்டோரி சொல்கிறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு ரிச்சார்ட் பார்க்கர் மட்டுமே, இல்லைன்னா என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதான் பெருமையோடு எண்ணுகிறேன், ஏனெனில் அவனின்றி நான் இன்று உயிரோடு வாழ்வதற்கு வழியில்லை அப்படின்னு சொல்லிடுறான் கடைசியாக. நான் ரிச்சார்ட் பார்க்கரை காற்றிற்குள் விட்டுவிட்டேன். அதான் சொல்கிறேன் இல்லையா, என்னோடய இதை நான் கற்றுக்கிட்டேன். அதே சமயத்தில் நான் முகம் இப்போ என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஐ லெஃப்ட் ரிச்சார்ட் பார்க்கர் இன் ஜங்கிள் அண்ட் வெயிட்டட் ஃபார் அ ஷிப். It pained me to see the animal without even turning his head to have a last glimpse. அது கொஞ்சம் கூட திரும்பி பார்க்காமே போயிடுச்சு இல்லையா. ஸோ அது இவனுக்கு ரொம்ப வருத்தத்தை ஏற்படுத்துது. A ship didn't find me and I am now reunited with did find me and என்னை ஒரு ஷிப் கண்டுபிடிச்சது. அதே சமயத்தில் இப்போ நான் reunited with my family அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் யூ காட் த ஸ்டோரி வெல். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் இங்கே பாருங்கள் எப்படி ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கான் பாருங்கள். ஓகே, ஸோ லாஸ்ட் யூனிட்டில் லாஸ்ட்டாக நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன், இந்த பேராகிராஃப்ஸை ஆட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ ஜஸ்ட் யூ டேக் அ ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. இதை கரெக்டாக படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. எப்படினாலும் கண்டிப்பாக +2 எக்ஸாம் வந்தே தீரும். ஓகேவா? ஸோ அதனால் 11th கூட ஆல் பாஸ் கொடுக்கலாம், ஆனால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எக்ஸாம் வந்தே தீரும். ஸோ பிஃபோர் இன் ஹேண்ட் ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் அண்டு பை ஹார்ட் பண்ணி இதை எழுதி பார்த்துக்கோங்க. ஓகேவா? ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. இது சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடர் இப்போ நம்ம பார்த்தது. அதே பாருங்கள் மாரல் என்ன சொல்லிக்கிறாங்க. The great lesson that one should focus on living even in the most adverse situation is in life. Sorry, அதை மாற்றிக்கோங்க. in life.
Next, A Nice Cup of Tea by George Orwell. So take a screenshot. Okay, ma'am. So nice cup of tea, supplementary. So another repeat I choke, no problem. And arc has a tree. Okay. Okay, students, thank you very much for watching this video. Soon I'll catch you in the next video. Next video will discuss the second unit, vocabulary and grammar. Thank you very much. Presented by Ramesh Kumar, HOD Department of English, Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Sakrambadim.